کافی دیر سے جو ہے الحمدللہ جو ہے تفصیلی نام کے سلسلے میں میٹنگ چالو ہے. میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا, میں بولوں تو کچھ لوگ سجا کے اٹھتی اس لیے میں بولنا نہیں چاہ رہا, تو زیادہ میں بیٹھا ہوا تو زبردستی جو ہے ہمارے لوگ لہذا یہ بولنا تھا کہ ابھی جو ہے ادھو ٹھاکرے کی کیبنٹ کے اندر جو پرستاؤ منظور ہوا تھا اس میں کچھ کام نہیں ہوا. اس کے بعد وہ چھترپتی لگا پھر اس پہ کام ہوا. ابھی لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ کل رات کے 2 بجے جو ہے میونسپل کمشنر سے پرستاؤ منظور کیا, تو ہم رات کے 2 بجے اور رات کے 2 بجے یہ اس کی کاپی ندی مولانا ریڈی اور جو ہے میرے کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جتنے عوامی نمائندے ہیں یا کارپوریشن سے کارپوریٹرس ہیں ان کے اندر سناٹا ہے, کوئی بےچینی نہیں ہے. یہ جیسی میری کو نیوز معلوم پڑی, میں نے بہت سارے کارپوریٹر سے بات کی اور کل انشاءاللہ سنو کل انشاءاللہ جتنے کارپوریٹرس اورنگ آباد کے اندر پہلے بھی ابھی بھی جو بھی موجود تھے ان کے اندر اگر غیرت باقی ہوتی ہے تو کل میونسپل کمشنر کے پاس جانا پڑے گا اور جا کے جو ہے اس کی تنبیہ کرنا پڑے گا کہ ایسا کیا ہو گیا تھا دیکھو کہ رات کے 2 بجے تم نے جو ہے یہ پرستاؤ نکال دیا. پرانے پرستاؤ سے معمول کو کیس چلا نہیں, ان کو نیا جو پورا دینا پڑ رہا تھا کارپوریشن کے اندر وہ انہوں نے جو ہے یہ کام کرے کہ رات کے 2 بجے جو ہے چودھری صاحب سے جو ہے پرستاؤ نکال. یہ ایک بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اورنگ آباد کی عوام, اورنگ آباد کے نوجوان یہ بڑی زندہ قوم ہے. ملی کوئی بھی معاملہ ہو وہ روڈ ضرور بھرتی, سر کا مظاہرہ اپنا برابر کرتی, اور ایسا نہیں ہوگا کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سرزمین اورنگ آباد شہر کا نام تبدیل ہو جائے اور ہم پرشاسن کے سامنے اپنے سروں کا نذرانہ پیش کریں یا سر جمع کر کے ہوگا. ایسا کبھی ایسا نہیں ہوگا. لہذا میری مسلم نمائندہ کونسل سے جو ہے گزارش ہے کہ جتنا طاقتور مظاہرہ ہو سکتا ہے اتنا طاقتور مظاہرہ کرنے کی ضرورت. ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم عوامی کمیٹی نے ریزرویشن پہ جلوس نکالی تھی, اورنگ آباد شہر کے روڈوں کے اوپر چلنے کو جگہ نہیں تھے اتنے طور پہ. تو آج کیا ایسی بے حسی چھائی ہوئی ہے یا کیا ایسا جو ہے ہمارے اندر ڈر اور خوف جو ہے پیدا ہو گیا کہ ہم جو ہے کچھ کر ہی نہیں پا رہے. میں جب سے دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ یہاں پہ مشورہ دینے کو آئے, وہ پورا مشورہ جو ہے قانون کے ارد گرد ہے, بالکل اس سے انکار نہیں ہے. نمائندہ کونسل نے سب سے پہلے جس ٹائم وہ ادھو ٹھاکرے کی سرکار نے پرستاؤ کیبنٹ نے پرستاؤ منظور کری, جب یہاں پہ ایک لیگل کمیٹی کونسل نے بنا دی اور اس کے اوپر وہ کونسل ابھی تک اس پہ قائم ہے اور اس پہ کام کر رہی ہے. لیکن عوامی احتجاج ہونا ضروری ہے. جب ہم ہمارے روٹی روزی کے واسطے ریزرویشن کے واسطے سر بھر دیتے ہیں, پورا شہر جو ہے لاک کر دیتے ہیں, تو یہ ہمارے شہر کا معاملہ ہے اور ہمارے کو کچھ غیرت اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے جڑا ہوا معاملہ ہے. ان کے بغض کے اندر جو ہے یہ فیصلہ گورنمنٹ لے رہی ہے. ہم کو جو ہے یہ احتجاج ایک ضرور کرنا پڑے گا. یہی میری گزارش تھی کونسل سے کہ ہم کو ایک طاقتور مظاہرہ, طاقتور احتجاج. ہم کو معلوم ہے ہم نے بہت سارے جمع کرے, کچھ فائدہ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, لیکن ہم ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کر سکتے کہ فیصلے کچھ بھی ہو جائے اور ہم ہمارے گھر کے اندر جو ہے اپنے پیٹ بھر. ایسا نہیں ہو سکتا. ہونا تو یہی چاہیے کہ ایک بڑا احتجاج اس کے اندر ہو. خدا حافظ. ایک دم کلیئر فائنل بات. اب اس کے جو ماہرین لوگ لافلی اور اس کی سمجھ رکھنے والے, جب تک ایک جگہ بیٹھ کر شارٹ میٹنگ میں ہم عوام سے یہ بات کر کے خصوصی 10-20 لوگوں کی جو مناسب نمائندہ کونسل سمجھ, اس سے پہلے بھی آپ نے مجھے فون کیے تھے, میں نے کہا دیکھو یہ 2 چیزیں ہیں. سیاسی کسی بھی پارٹی کے نام سے کام کریں گے تو ہماری پارٹی دوسری ہے تو میرے کو برا لگے گا, ان کی پارٹی دوسری ہے تو مجھے برا لگے گا. ملت کا کام جو ہے پارٹیوں کو بال کرنے کرنا, اگر میں کسی پارٹی
पार्टी का गुलाम तो नहीं, मेरी पार्टी अगर मुखालिफत करती हो बाजू में रखो। नुमाइंदा कासिम तमाम फिक्र मजहब के, कमेटियों के और जमातों की एक फिक्र तंजीम है, ऐसा हम समझते हैं, लेकिन वो उसी नहज पे अगर लिल्लाहियत से अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट आने में कोई मुश्किल, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर में कोई मुश्किल है। लेकिन इसकी तरतीब सही होना चाहिए, जो इसकी होना चाहिए। अगर तरतीब सही नहीं हुई, दूल्हा दूल्हा करके कमेटियां बना के और किसी को भी दूल्हा बना के कोर्ट में भेज दिए, इस तरीके से काम नहीं होता। यही चीज मैं आपसे कहा था कि आप ऐसा मत करो, अपन सब बैठेंगे, आप किसी भी पार्टी के नाम से किसी आदमी को नहीं, आप नुमाइंदा काउंसिल के नाम से काम करो ना। हमारा नुमाइंदा काउंसिल की तरफ से या वो जमात की तरफ से तय करो कि भाई इनको आगे करना है, ये लोगों को जिम्मेदारी देना है। ऐसा हमारे पास नहीं हो रहा है, इसलिए ये अभी रशीद मामू ने जो कहा, तो ये इंतशार भी हुआ शहर के अंदर में, और इंतशार है ये इंतशार, इसलिए आप सामने की पार्टी को देखो, कुल कुफ्र मिल्लत वाहिदा, मेरी पार्टी हो, आपकी पार्टी हो, जिसकी भी पार्टी हो, उनके मकसद पे, उनके मफाद पे वो कुल एक है, कुल कुफ्र मिल्लत वाहिदा। लेकिन हम कुल मुस्लिम इत्तेहाद नहीं है हमारा। अरे छोड़ो ना पार्टियां वार्टियां, मेरी पार्टी का क्या होगा, तुम्हारी पार्टी, मेरी पार्टी चूल्हे में जाओ, तुम्हारी पार्टी चूल्हे में जाओ। मिल्लत के मसले को आगे रखो और मिल्लत के मसले पे आगे रखे संजीदगी से बात करो, कैसा काम नहीं होता। अब इसमें मेरी जो राय है वो ये है, हमारे दो राय, एक लीगल निजाम को मजबूत तरीके से हम लोग तय करो, बैठ के बात करो, इस तरह से ये काम होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा, हाई कोर्ट में होगा, उसके बारे में ये उम्मीद तौर से ये चर्चा नहीं हो सकती, वो चर्चा अलग तरीके की है, वो आप जो अवाम में से कमेटी चुनकर जो तय करेंगे उसके अंदर उसकी बात हो सकती है। दूसरी बात, इलियास पहलवान साहब, हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, लोकशाही का मुल्क है। बादशाह में रात में जो ख्वाब में बादशाह के आया वो कानून होता है, और जमहूरियत में मुंडियों के सरों को तोला जाता है। हम जज्बात की बात करते हैं, दूसरे निजाम की बात करते हैं, ये बातों का कोई निजाम नहीं है, सिर्फ उसमें ये देखना है कि हमारा प्रोटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी मामू ने भी और हमारे दिया भाई ने भी बोले, ये जो गर्म माहौल होता है या उसका निजाम बनाया जाता है, दुनिया के जजेस भी देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जुडिशरी के पास सारा बोला रहता है कि क्या हो रहा है, इसके बारे में क्या हो रहा है। औरंगाबाद में उसके बारे में हमारी अभी तक के जिस तरह से इसके जज्बे का इजहार करना चाहिए था, माफ करना, मैं उसकी माफी के साथ होता हूँ, वो बिल्कुल नहीं हुआ, मैं भी उसका गुनहगार। इस तरह से ये काम नहीं होने वाला। एक तरफ बिल्कुल प्रोटेस्ट होना चाहिए और एक तरफ लीगल एस्पेक्ट जो हम इसके सही तरीके का जो निजाम है वो उसको बनाना चाहिए, और पूरे डिस्ट्रिक्ट के आवाम मजबूत तरीके से, इसमें सिर्फ मोर्चा नहीं होना, धरना प्रदर्शन नहीं होना, एक रैली की शक्ल किसी एक जगह तय करो कि वहां जमा होंगे। इसलिए कि औरंगाबाद में जब भी मुसलमान किसी मोमेंट को करने के लिए इरादा करते हैं, हमारे पास बहुत सारी खुफिया एजेंसी के ताल्लुकात जो हमारे पास भी आते जाते हैं और हमारे से बातचीत होती है, तो एक प्लान दिया जाता है हमारे लोगों के जरिए से कि उसके अंदर में किसी भी तरह के मोर्चे में इंतशार पैदा ऐसा अपने पास औरंगाबाद में हो चुका है। पुलिस कमिश्नर ऑफिस के अंदर में जो 6 दिसंबर में जो मामला हुआ था वो एक प्लान का हिस्सा था। तो जहां भी मुसलमान जब मजबूत तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं तो ऐसी शक्ल ना हो कि जिसकी वजह से हमारी मिल्लत को नुकसान हो। हम एक जगह को तय करें और लोग वहां जमा हो जाए और हमारी तकरीर हो, उसमें बाहर से, दिल्ली से, बॉम्बे से अच्छे उलमा और अच्छे दानिश्वर जो मिल्लत का दर्द गम रखते हैं, एक जोरदार जो है जो प्रोटेस्ट हमारा जैसे सीएए के अंदर में हम सब लोगों ने मिलकर किया था, तुम क्या समझते हो उसका फर्क नहीं पड़ा? आज तक मुंह बंद है। ये मुंह बंद करने के लिए अपने को ये करना बहुत जरूरी है, ऐसी मेरी राय है। और एक लीगल हिसाब और एक प्रोटेस्ट, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसका रिजल्ट आएगा।